Okay. So today we are going to study the Protoplast culture and somatic hybridization. That is one of the important technique in plant tissue culture, that is plant biotechnology. Firstly, we are going to see what is Protoplast culture. So protoplast, that first we have to understand what is meant by the protoplast. So isolated protoplast that have been described as a naked cells, because the cell wall has been removed either by mechanical way or by means of the enzymatic process. So actually the protoplast meaning the naked cells. प्रोटोप्लास्टचं मिनिंग होतं नेकेड सेल, की ज्यामध्ये ज्या सेलचा आपण एकतर सेल वॉल जी आहे ती रिमूव्ह केली असेल बाय मीन्स ऑफ मेकॅनिकल वे और एन्झायमॅटिक प्रोसेस. एन्झायमॅटिक प्रोसेसनी किंवा मेकॅनिकल मेथडनी आपण त्याचा सेल वॉल रिमूव्ह केली असेल सेलची. अँड इन दिस आयसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट द आउटर प्लाझ्मा मेम्ब्रेन इज फुल्ली एक्सपोज. जी काही प्लाझ्मा मेम्ब्रेन त्याच्यामध्ये आहे दॅट गेट फुल्ली एक्सपोज. दॅट इज ओनली पॉसिबल इन केस ऑफ द प्लांट टिश्यू. हे फक्त प्लांट टिश्यू सोबत पॉसिबल आहे की आपण सेलला आयसोलेट करू शकतो, त्याचा प्रोटोप्लास्ट बाहेर काढू शकतो. प्रोटोप्लास्ट मीन्स द प्लाझ्मा मेम्ब्रेन, नेकेड प्लाझ्मा मेम्ब्रेन इनसाइड द सेल ऑर्गेनल, सेल अलॉंग विथ सेल ऑर्गेनल, दॅट इज कॉल्ड एज प्रोटोप्लास्ट. प्रोटोप्लास्टचं मिनिंग होतं नेकेड सेल विदाउट द सेल वॉल अँड it includes only the plasma membrane and cell organelle, that is cytoplasm. हे इतका पार्ट त्याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व असतो. So what is the procedure of the protoplast culture? In that is given in short, that healthy leaves are removed from the plant and wash it. त्याला वॉश करतो आपण. त्याला स्टरलाइज करतो by means of using any chemical sterilant such as sodium hypochlorite, or maybe we can use here the 70% alcohol also, and rewash in sterile distillwater. त्याला आपण distillwater मध्ये पुन्हा rewash करतो. Subsequent procedures are conducted. त्याच्यामध्ये काय प्रोसिजर आपण कंडक्ट करतो under aseptic condition, and by which after cleaning of this explant we use this explant as a leaves. Leaf हे explant म्हणून आपण याच्यामध्ये वापरतो. When leaves are in a final rinse, lower epidermis is peeled out. त्याचा lower epidermis आपण peeled out करतो from the leaves, or the lower epidermis is scored several times. जो lower epidermis आहे तो आपण काय त्या ठिकाणी काय करतो स्कोअर करून काढू शकतो. कट द leaves into small section. लीफला स्मॉल सेक्शन मध्ये कट करता येईल and transfer to filter sterilized enzyme solution. ट्रान्सफर करू शकतो आपण त्याला फिल्टर स्टरलाइज एन्झाइम सोल्युशन मध्ये त्याला ट्रान्सफर करू शकतो. सील द डिशेस, व्रॅप देम विथ अल्युमिनियम फॉइल. त्याला आपण सील करतो डिशला, ओव्हरनाईट त्याला आपण त्याच्यामध्ये ठेवतो. टीज जेंटली विथ फोर्सेप टू रिलीज द प्रोटोप्लास्ट. त्याला टीज करतात आणि प्युरिफाईड द प्रोटोप्लास्ट बाय युझिंग फिल्ट्रेशन, सेंट्रिफ्युगेशन अँड वॉशिंग टेक्निक. ही शॉर्ट मध्ये प्रोसिजर आहे. वी आर नाउ गोइंग इन डिटेल. So first technique is there, isolation of the protoplast from any type of leaf. Here we are taken as a leaf material as a tobacco leaves. So we first disinfect the leaves and rinse it in sterile water. Then allow the leaves to wilt slightly. त्याला थोडं dry होण्यासाठी ठेवतो. Remove lower epidermis by peeling with sterile forceps. Forcepच्या सहाय्याने त्याचा peel आपण epidermal peel काढतो. ब्लेडच्या सहाय्याने सुद्धा peel काढता येतो. And then transfer leaf pieces to the surface of the solution of salt. Salt च्या solution मध्ये transfer करतो. Generally that solution is there, that is 13% mannitol content. That is one of the sugar. Mannitol एक sugar आहे. 13% mannitol मध्ये आपण त्याला ठेवतो and stand 25 to 30 minutes for plasmolysis. Plasmolysis साठी आपण त्याला त्याच्यामध्ये mannitol solution मध्ये ठेवतो. आता mannitol हे सुक्रोज सारखं एक पर्टिक्युलर शुगर आहे and in that what आपण osmotic pressure changes and due to that we easily get isolate the protoplast. Protoplast आपण easily isolate करता येतो. Pipette out the plasmolizing solution. जे काही प्लाझ्मोलाइज सोल्युशन झालं असेल त्याच्यामध्ये पर्टिक्युलरली प्रोटोप्लाझम बाहेर पडतो, तो आपण पिपेट आउट करू शकतो फ्रॉम beneath the leaf pieces and replace with 20 ml of enzyme solution, that is cellulose and macerase.
सेल्लेज आणि मॅसेरेज नावाचे एन्झाईम आपण वापरतो. जनरली सेल्लेज आणि मॅसेरेज काय करतं, इट डायजेस्ट द सेल वॉलला ते डायजेस्ट करतं अँड देन आफ्टर वी आयसोलेट द प्रोटोप्लास्ट. आता दुसरी एक मेथड आहे, ही झाली एन्झायमॅटिक मेथडनी आयसोलेट करता येते. दुसरी एक मेथड आहे मेकॅनिकल मेथडनी. वी कट आउट द प्लांटलेटचे म्हणजे सेल्स आहेत जे आयसोलेट केलेले लीफ पासून त्याला कट आउट करता येतो अँड फ्रॉम दॅट प्लाझ्मोलाइज प्रोटोप्लास्ट कॅन बी आयसोलेट ऑल्सो फ्रॉम दॅट रिलीज, त्यापासून तो सुद्धा बाहेर काढता असतो. कट द प्लाझ्मोलाइज टिश्यू, सबसिक्वेंट deplasmolysis result in expansion and release of the protoplast from the cut ends of the cell. सेलच्या कट एंड मधून तो बाहेर पडतो. इन प्रॅक्टिस दिस टेक्निक इज डिफिकल्ट. ऍक्च्युली ही टेक्निक म्हणायला सोपी आहे पण इट इज डिफिकल्ट. दॅट इज द मेकॅनिकल मेथड, याला मेकॅनिकल मेथड म्हणतो आपण. अँड द यील्ड ऑफ व्हायबल प्रोटोप्लास्ट इज ऑल्सो व्हेरी लेस. याच्यामध्ये जे प्रोटोप्लास्ट मिळतात ते कमी मिळतात. एन्झायमॅटिक मेथड मध्ये जास्त प्रोटोप्लास्ट मिळतात. अँड दिस इफेक्ट नथिंग बट वेल डिग्रेडिंग एन्झाईम ऑन द मेटाबॉलिझम ऑफ द प्रोटोप्लास्ट आर इलिमिटेड. त्याच्यामध्ये जे मेटाबॉलिकली ऍक्टिव्ह जे नसतील प्रोटोप्लास्ट त्याला काढून टाकलं जातं. नंतर व्हॉट इज द मेजर फंक्शन ऑफ द सेल वॉल, टू एक्झर्ट द वॉल प्रेशर. वॉल प्रेशरला एक्झर्ट करणे अलॉंग विथ प्रोटोप्लास्ट प्रिव्हेंटिंग एक्सेसिव्ह वॉटर अपटेक, बस्टिंग ऑफ सेल वॉल, या सगळ्या गोष्टी त्याच्यापासून अवॉइड होतात. बिफोर द सेल वॉल इज रिमूव्ड, जेव्हा आपण सेल वॉल रिमूव्ह करतो द सेल मस्ट बी बाथ इन आयसोटॉनिक सोल्युशन. एका आयसोटॉनिक सोल्युशन मध्ये, शुगर सोल्युशन मध्ये त्याला ठेवावं लागतं. दॅट इज जनरली मॅनिटॉल और सॉर्बिटॉल. दॅट शुगर इज यूज इन 13% अमाऊंट. 13% शुगर सोल्युशन आपण प्रिपेअर करतो आणि त्याच्यामध्ये सेलला ठेवतो, जेणेकरून सेलचं ऑस्मॅटिक प्रेशर मेंटेन राहील आणि जेणेकरून सेल बस्ट होणार नाही. इट मे बी ऍडव्हान्टेजेस टू टेस्ट द रेंज ऑफ मॅनिटॉल कॉन्सन्ट्रेशन. मॅनिटॉलचे वेगवेगळे कॉन्सन्ट्रेशन सुद्धा आपण जनरली वापरता येतो, 8 to 15% अमाऊंट. नेक्स्ट प्रोसिजर इज देअर इज दॅट प्रोसिजर फॉर आयसोलेटिंग प्रोटोप्लास्ट फ्रॉम टोबॅको लीव्स. आता ही पुन्हा कंटिन्यू प्रोसेस करू आपण. इन्क्युबेट 2 to 20 hour प्रोसिजर टाइम बाय टेस्टिंगला तयार करण्यासाठी त्याला इन्क्युबेशन करतो आपण. प्लेस द सोल्युशन ऑफ सॉल्ट इन 25% ऑफ सुक्रोज इंटू सेंट्रिफ्युगल ट्यूब. सेंट्रिफ्युज ट्यूब मध्ये त्याला सेंट्रिफ्युगेशन करतात. पिपेट एन्झाईम, then protoplast mix onto the top of the 25% sucrose solution and then spin at the RPM at up to 800 RPM in centrifuge machine. Pipette of the bath of the protoplast at the interface of enzyme and 20% of the sucrose into the another tube. दुसऱ्या ट्यूब मध्ये ट्रान्सफर करतो. इथे दिलेलं प्रोसिजर. पहिल्यांदा आपण या ठिकाणी लीफ घेतले शूट पासून आणि लीफला कट केलं, इन्क्युबेट केलं एन्झाईम मध्ये, आयसोलेट केले प्रोटोप्लास्ट, त्याला सेंट्रिफ्युगेशन करतात आणि मग प्रोटोप्लास्ट रेडी फॉर कल्चर करण्यासाठी तो प्रोटोप्लास्ट रेडी होतो. देन प्रोटोप्लास्ट आर आयसोलेटेड अँड दॅट दे आर प्युरिफाईड बाय युझिंग मेश किंवा नायलॉन फिल्टरचा वापर करून सुद्धा आपण त्यामध्ये डेब्रिज काढून टाकू शकतो. त्याला फिल्टर करतात. पहिल्यांदा क्रूड प्रिपरेशन करतात, नंतर त्याला रिसस्पेंड करून पुन्हा त्याला फिल्टर करतात आणि डेब्रिज जे आहेत ते काढून टाकले जातात आणि त्यानंतर त्याला पुन्हा फिल्ट्रेशन करून आपण पुन्हा त्याला प्लेटिंग करू शकतो. दॅट कल्चर्ड ऑन लिक्विड मीडियामध्ये त्याला कल्चर्ड केलं जातं. सो दॅट इज कॉल्ड एज प्रोटोप्लास्ट आयसोलेशन अँड कल्चर. नाऊ आयसोलेशनची जी टेक्निक आहे त्याच्यामध्ये आता सांगितलं की पर्टिक्युलरली मॅनिटॉल आपण वापरतो. देन आफ्टर MS मीडिया इज यूज फॉर द कल्चरिंग ऑफ द प्रोटोप्लास्टच्या कल्चरिंगसाठी वापरतात. आता याचं काउंटिंग सुद्धा करतात हिमोसायटोमीटरवर, की किती प्रोटोप्लास्ट त्याच्यामध्ये आपल्याला मिळाले. वी कॅन कॅल्क्युलेट बाय मीन्स ऑफ जस्ट युझिंग हिमोसायटोमीटर. These are the protoplasts that can be seen under the microscope, fluorescence microscope. So by using fluorescent dye acetate, we can nothing but determine here the प्रोटोप्लास्ट व्हायबिलिटी याच्यामध्ये डिटरमाइन करता येतं. हे याच्यात नॉन व्हायबल प्रोटोप्लास्ट आहे ते ब्लॅक दिसतात आणि व्हायबल प्रोटोप्लास्ट याच्यामध्ये जे आहे ते फ्लुरोसंट डाय मध्ये ग्रीन कलरचे दिसतात. अंडर द 50 मायक्रॉन म्हणजे जवळपास 100x खाली आपल्याला हे बघावं लागतं मायक्रोस्कोप. दुसरी टेक्निक आहे हँगिंग ड्रॉप मेथडने सुद्धा आपण डिटरमाइन करू शकतो, कल्चर करू शकतो. मायक्रोकल्चर चेंबर मध्ये सुद्धा किंवा सॉफ्ट अगार मीडिया वापरून 0.75% वेट पर व्हॉल्यूम अगार वापरून त्याचा मॅट्रिक्स बनवायचा आणि त्याच्यामध्ये जनरली कल्चर करता येतं प्रोटोप्लास्टला. नाउ प्रोटोप्लास्ट आयसोलेशन अँड कल्चर हियर प्रोसिजर फॉर आयसोलेटिंग द प्रोटोप्लास्ट फ्रॉम टोबॅको लीफ, दॅट इज युझिंग डायल्यूट to 1 to 10⁵ प्रोटोप्लास्ट पर ml इतका अमाऊंट त्याच्यामध्ये आला पाहिजे. आणि नंतर प्लेट प्रोटोप्लास्टच्या वेगवेगळ्या टेक्निक्स आहेत. आफ्टर प्लेटिंग सेल वॉल फॉर्मेशन होतं त्याच्यामध्ये आणि इट स्टार्ट्स द डबलिंग ऑफ द पर्टिक्युलरली सेलचं डबलिंग होतं.
Now, why this technique we are doing? We are removing the cell wall, and again we are developing cell wall and cell get divided. Why this technique are there? So generally, this technique is applied for making the hybrid, cellular hybrid जे असतात, हॅबिट तयार करण्यासाठी जनरली टेक्निक वापरतात. सोमॅटिक हायब्रिडायझेशन साठी नेक्स्ट टॉपिक आपल्या याच्यामध्ये पुढे येणार आहे, सोमॅटिक हायब्रिडायझेशन. सो दिस इज फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग हायब्रिड्स. प्रोटोप्लास्टचा मेन ऑब्जेक्टिव्ह हाच आहे की टू प्रिपेअर द हायब्रिड बाय आयसोलेटिंग द सेल. सेल आयसोलेट करायचे आणि त्याला फ्यूज करून त्यापासून हायब्रिड प्लांट प्रिपेअर करायचं. दिस इज द पर्पज ऑफ पर्टिक्युलरली प्रोटोप्लास्ट कल्चर. देन मीडिया वी यूज लिक्विड मीडिया किंवा सेमी सॉलिड मीडिया सुद्धा वापरू शकतो. मीडियाचं प्लेटिंग केलं जाईल. देन आफ्टर पर्टिक्युलरली प्रोटोप्लास्ट फ्युजन. आता इथं प्रोटोप्लास्ट फ्युजनचा पार्ट. सो प्रोटोप्लास्ट आर मिक्स विथ इच अदर. दोन प्लांटचे आपण जर प्रोटोप्लास्ट घेतले असेल, इंटर जेनेरिक हायब्रिड घ्या किंवा इंटर स्पेसिफिक हायब्रिड घ्या. म्हणजे उदाहरणार्थ जस्ट लाईक इंटर जेनेरिक, दोन जेनेरामध्ये क्रॉसिंग करा. उदाहरणार्थ जस्ट लाईक कॅप्सिकम अँड वी कॅन क्रॉस विथ द टोमॅटो. टोमॅटो आणि कॅप्सिकम याचं फ्युजन करून आपण एक नवीनच प्लांट तयार करू शकतो. जसं पोटॅटो आणि टोमॅटो याचं फ्युजन करून पोमॅटो तयार झालं. जस्ट लाईक सिमला मिरची इज प्रिपेअर्ड फ्रॉम मिक्सिंग द टू क्रॉप्स. दोन क्रॉप्स मिक्स करून त्यापासून तयार केले. जस्ट लाईक कॅप्सिकम अँड नथिंग बट टोमॅटो याचं मिक्सिंग करून सिमला मिरची तयार झाली. जस्ट लाईक काही सिमला मिरची आहे ते ब्रिंजाल सोबत त्याचं क्रॉसिंग केलं. ब्रिंजाल अँड चिली याचं क्रॉसिंग करून त्यापासून ते सिमला मिर्च डेव्हलप केले. सो दिस आर द इंटरजेनेरिक हायब्रिड. त्याला आपण इंटरजेनेरिक हायब्रिड म्हणतो की त्याच्यामध्ये जनरली दोन क्रॉप आपण घेतो. लायकोपर्सिकम इस्क्युलेंटम म्हणजे टोमॅटो अँड अलॉंग विथ द पोटॅटो दॅट इज सोलॅनम ट्युबरोझोम याचं क्रॉसिंग करतो. किंवा टोमॅटो आणि कॅप्सिकम ॲनम त्याचं क्रॉसिंग करतो. टोमॅटो सोबत लायकोपर्सिकम इस्क्युलेंटम याच्यासोबत क्रॉसिंग करतो. त्याचं क्रॉसिंग करून सुद्धा एक आपली नवीन क्रॉप आपल्याला प्रिपेअर करता येतो. सो दिस इज कॉल्ड इंटरजेनेरिक हायब्रिड. आणि काही ठिकाणी इंटर स्पेसिफिक हायब्रिड सुद्धा असतं. आणखी एक एक्झाम्पल सांगता, रॅफॅनो ब्रासिका. रॅफॅना सटायवस म्हणजे मुळा आणि ब्रासिका ओलेरेशिया पत्ताकोबी आपण ज्याला म्हणतो त्याचं क्रॉसिंग केलं तर रॅफॅनो ब्रासिका हे प्लांट तयार झालं. सो दॅट इज इंटरजेनेरिक हायब्रिड. नंतर इंटरस्पेसिफिक हायब्रिड सुद्धा करता येतं. दोन स्पीसीज मध्ये क्रॉसिंग करून एकाच जनसच्या दोन स्पीसीज, उदाहरणार्थ ब्रासिका पर्टिक्युलरली रॅपा अँड ब्रासिका कंपेस्ट्रिस याचं क्रॉसिंग करून आपण नवीन प्लांट तयार करता येतो. जस्ट लाईक ब्रासिकाच्या वेगळ्या स्पीसीज क्रॉस करतात किंवा कॅप्सिकमच्या वेगळ्या स्पीसीज क्रॉस करता येतात. सो जस्ट लाईक वी कॅन नथिंग बट क्रॉस इन बिटवीन इंटरजेनेरिक क्रॉसेस अँड इंटर स्पेसिफिक क्रॉसेस. हे क्रॉसेस आपण त्याच्यामध्ये तयार करू शकतो. मग या टेक्निक आहेत की हाऊ वी इज नथिंग बट फ्यूज द प्रोटोप्लास्ट. दॅट इज बाय वन इलेक्ट्रोफ्युजन करू शकतो. प्रोटोप्लास्ट आर अलाइन इन अ स्पेशल चेंबर. इलेक्ट्रिक करंट इज अप्लाइड. ओपनिंग चेंबर चॅनल्स इन सेल मेम्ब्रेन ते काय होतात, इट नथिंग बट फ्यूज दिस प्रोटोप्लास्ट. दोन प्रोटोप्लास्टला फ्यूज करतात. किंवा आणखी एक एन्झाईम वापरता येतो. वन इज एन्झाईम इज यूज दॅट इज पॉलिइथिलीन ग्लायकॉल पीजी दॅट इज यूज फॉर द फ्युजन. प्रोटोप्लास्ट आर कोटेड विथ पीजी. पॉलिइथिलीन ग्लायकॉल वापरू शकतो अँड देन इन्क्युबेटेड टुगेदर वेअर सेल मेम्ब्रेन फ्यूज होतात अँड इट चॅनल्स टू बिगिन टू फॉर्म अ फ्युजन. त्यापासून फ्युजन तयार होतं अँड फ्युजन प्रोडक्ट बिगिन टू राउंड अप. त्यापासून राउंड अप होऊन फ्युजनचे प्रोडक्ट तयार होतात. सो देन लॅटर ऑन वी कॅन नथिंग बट produce a number of process from this. Just like here the suspension of the protoplast can be seen. This is from orange पासून दिसतंय sweet orange plant. Suspension culture protoplast इथे isolate झालेले. These are the protoplast isolated from the leaf derived citrus. leaf पासून काढलंय citrusच्या. These are the protoplasts that were isolated from the fusion, used for the fusion. Typical suspension protoplast plus leaf protoplast दोघांचं फ्युजन केलं आपण. त्याला म्हणतो इंड्यूस फ्युजन युझिंग पॉलिथिन ग्लायकॉलचा वापर केला तर इथं प्रोटोप्लास्ट फ्यूज झाले. बघा पहिल्या फोटोग्राफ मध्ये इथं प्रोटोप्लास्ट आहे, इथं दुसऱ्या फोटोग्राफ मध्ये प्रोटोप्लास्ट, पण इथं फ्युजन व्हायला. दिस इज प्रोटोप्लास्ट फ्रॉम वन प्लांट, दिस इज प्रोटोप्लास्ट फ्रॉम अनदर प्लांट. दिस अंडरगो फ्युजन. याचं फ्युजन होतं. तर याच्यामध्ये काय होतं, पॉलिप्लाइड्स प्लांट तयार व्हायला लागतात. पॉलिप्लाइड व्हेरायटी तयार करतात. म्हणजे डिप्लाइडचे टेट्राप्लाइड, हेक्झाप्लाइड आणि ऑक्टॅप्लाइड असे प्लांट्स याच्यामध्ये जनरली प्रोड्यूस करता येतात. So afterwards fusion what happened, it starts division. त्यापासून डिव्हिजन होतं and this is cultured on tissue culture media and later on it starts the particularly plant regeneration. मग एन्झाईमच्या मेथडनी सुद्धा किंवा कॅलस पासून सुद्धा प्रोटोप्लास्ट आयसोलेट करता येतो and then it is nothing but cultured त्यापासून प्लांट रिजनरेट करता येतं. These are the protoplast culture technique.
बाय युझिंग पेपर डिस्कचा वापर सुद्धा करू शकतो आपण. त्या पेपर डिस्कवरती प्रोटोप्लास्ट ठेवतात आणि त्याला प्लेटिंग करतात, त्या प्लेटवरती ग्रो करतात, किंवा त्यापासून नंतर कॅलसिंग करता येतं. कॅलसिंग पासून ऑर्गॅनोजेनेसिस करून प्लांटलेट रिजनरेट करता येतं. देन व्हॉट इज द अप्लिकेशन ऑफ दिस प्रोटोप्लास्ट आयसोलेशन अँड कल्चर? दॅट डायरेक्ट डीएनए अपटेक, याच्यापासून डायरेक्ट जो डीएनए आपण जो घेतो तो डायरेक्ट डीएनए घेतो सेलचा, म्हणजे सेलचं बाकी जे आहेत तो पार्ट आपण येत नाही. सो दॅट इट इज व्हेरी इझी टू मिक्सिंग करता येतं आपल्याला, ट्रान्झेनिक व्हेरायटी तयार करता येतं, सोमॅटिक हॅबिट्स तयार करतात. सो दिस इज द बेनिफिट्स ऑफ द प्रोटोप्लास्ट आयसोलेशन अँड फ्युजन. प्रोटोप्लास्ट फ्युजन टू क्रिएट सोमॅटिक हॅबिट्स तयार करतात, जसं की दाखवल्या काही वाईल्ड व्हेरायटीचं काही कल्टिवेटेड व्हेरायटी सोबत फ्युजन केलंय. So this can be nothing but possible, just like Cytopsis galetiana, a wild variety, त्याचं क्रॉसिंग केलं citrus सोबत. So it can be possible to produce numerous varieties. Solanum tuberosum potato सोबत क्रॉसिंग केलंय, तर अशा त्याचं सुद्धा क्रॉसिंग करता येतं. आणि टेट्राप्लॉइड पोटॅटो, ऑक्टॅप्लॉइड काही व्हेरायटीज डेव्हलप करता येतात. सो दिस इज नथिंग बट पॉलीप्लॉइड व्हेरायटीज कॅन बी जनरेटेड बाय युझिंग दिस टेक्निक. दिस इज द न्यू somatic hybrid plant that is developed from the somatic hybridization technique. This is also lemon plant, orange plant, that is also developed by means of using this somatic hybridization technique. So here another technique is also there, that is somatic hybridization. We will continue. So somatic hybridization, just like we are isolated the protoplast and we are undergo fusion, आपण त्याचं फ्युजन करणार आहे. सो दॅट इज नथिंग बट कॉल्ड टू बी द सोमॅटिक हायब्रिडायझेशन टेक्निक. याला सोमॅटिक हायब्रिडायझेशन म्हणतात. मोस्ट ऑफ द टाइम स्टुडंट गेट कन्फ्युज इन बिटवीन सोमॅटिक एम्ब्रियोजेनेसिस अँड सोमॅटिक हायब्रिडायझेशन. Somatic embryogenesis is another technique in which we develop embryos in tissue culture lab from the somatic cell. That is another kind of technique. And somatic hybridization is another technique in which we prepare the hybrid. आपण इथे हायब्रिड तयार करतो, दोन प्रोटोप्लास्टचं फ्युजन करून त्यापासून नवीन प्लांट, नवीन व्हेरायटी आपण तयार करतो. सो दिस इज द डेव्हलपमेंट ऑफ हायब्रिड प्लांट थ्रू अ फ्युजन ऑफ सोमॅटिक प्रोटोप्लास्ट. सोमॅटिक सेल पासून प्रोटोप्लास्ट आयसोलेट करायचे आणि त्याचं फ्युजन करायचं. And from that two different plant species or variety, we can prepare a new plant species or new variety. नवीन स्पीसीज किंवा न्यू व्हेरायटी आपण यापासून तयार करू शकतो. जस्ट लाईक व्हेरायटी, बऱ्याचशा व्हेरायटी ज्या आहेत टिश्यू कल्चर मेथडने हायब्रिड करून तयार केलेल्या आहेत. जसं मँगोच्या काही व्हेरायटीज असतील, मँगो जर आता बऱ्याचशा ज्या न्यू व्हेरायटी येतात ते टिश्यू कल्चरने डेव्हलप करतात. बनानाच्या व्हेरायटीज आहेत, शुगर केनच्या व्हेरायटीज असतील, अलॉंग विथ सक्सेसफुल टिश्यू कल्चर इज फाउंड इन केस ऑफ सेव्हरल क्रॉप. बऱ्याचशा क्रॉपमध्ये आपल्या इन आवर रिजन, पर्टिक्युलरली इन मराठवाडा रिजन, वी टेक द व्हेरायटीज ऑफ शुगर केन अलॉंग विथ सिट्रसच्या व्हेरायटीज आहेत ज्या टिश्यू कल्चर, मँगोच्या व्हेरायटीज आहेत, अलॉंग विथ स्ट्रॉबेरीच्या व्हेरायटीज आहेत त्या आपल्याकडे होत नाही, पण पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये स्ट्रॉबेरीच्या व्हेरायटीज आहेत, दॅट इज ऑल्सो सोमॅटिक हायब्रिड व्हेरायटीज आहेत. इन ऍपलच्या व्हेरायटीज आपल्याकडे होत नाही, पण काश्मीरच्या भागामध्ये सोमॅटिक हायब्रिड व्हेरायटीज ऍपलमध्ये सुद्धा भरपूर आलेल्या आहेत. आपल्याकडे पपयाच्या व्हेरायटीज आल्या. Then along with the grapes varieties are somatic hybrid developed झाले. So all these varieties are developed by means of this technique. मग आता याची टेक्निक काय? What is the flow chart for this technique? That is first isolation of the protoplast, then fusion of the protoplast of desired species or varieties, त्याचं फ्युजन करणे, then identification and selection of somatic hybrid cell, आयडेंटिफिकेशन करायचं त्याचं, and selection of somatic hybrid cell त्याचं सिलेक्शन करायचं. Then after culture of the hybrid cell, culture करायचं, and regeneration of the hybrid plant. This is the easy technique of particularly somatic hybridization. But though it is looking very easy, it is very difficult to isolate the protoplast, because most of the time when isolating protoplast, it loses its viability, so that protoplast do not fuse. Protoplast fuse hot nahi. This is one of the problem. Another problem, it is very tedious job. Sophisticated apparatus are required for understanding the protoplast structure. अलॉंग विथ फॉर बरेच वेळा फ्युजन सुद्धा, फ्युजोजन जरी वापरला आपण पीईजी सारखं, पॉलिथिन ग्लायकॉल सारखं, तरी सुद्धा फ्युजन जे आहे ते बरेच वेळा ग्रो होत नाही, त्याचं रिजनरेशन होत नाही. म्हणून सगळ्या प्लांटमध्ये सोमॅटिक हायब्रिडेशन सक्सेसफुल नाही. इट इज सक्सेसफुल इन ओनली सम ऑफ लिमिटेड फॅमिलीज. मोस्ट ऑफ द टाइम सोलॅनेसीचे मेंबर्स आहेत, अलॉंग विथ सम ऑफ अनदर फॅमिलीज आर व्हेरी सक्सेसफुल इन द सोमॅटिक हायब्रिडायझेशन. मग त्याच्या दोन टेक्निक आहे प्रोटोप्लास्ट आयसोलेशनच्या. मेकॅनिकल मेथड आहे, एन्झायमॅटिक मेथड. मेकॅनिकल मेथडने आपण प्लांट टिश्यू घेतलाय, सेल प्लाझ्मलाइज केले,
मायक्रोस्कोप ऑब्झर्वेशन केलं अँड देन आफ्टर कटिंग सेल वॉल विथ नाईफच्या साहाय्याने कट करायची आणि रिलीज केला प्रोटोप्लास्ट आणि कलेक्शन करायचं. याच्यामध्ये बरेच वेळा प्रोटोप्लास्ट ब्रेक होतो अँड बाय दिस वे वी डू नॉट गेट व्हायबल प्रोटोप्लास्ट. त्याच्यात कमीत कमी प्रोटोप्लास्ट आपल्याला व्हायबल मिळतो. यूज ऑफ व्हॅक्युलेटेड सेल लाईक ऑनियन बल्ब सेल, रॅडिश, बीट रूट टिश्यू, बीटचे रूट टिश्यू सुद्धा वापरू शकतो. लो इल्ड ऑफ प्रोटोप्लास्टचा इल्ड जो आहे तो कमी आहे. लेबोरियस मेथड आहे, टीडीएस मेथड आहे आणि लो प्रोटोप्लास्ट व्हायबिलिटी. दिस इज द प्रॉब्लेम दॅट कम्स विथ द मेकॅनिकल मेथड. मेकॅनिकल मेथड मध्ये मग नंतर फ्युजिंग कसं करतात, तर लिप स्टरलाइज केलं, रिमूव्हल केलं, प्लाझ्मोलाइज सेल घेतला, दुसरा प्लाझ्मोलाइज सेल घेतलं, एकामध्ये पेक्टिनेज सेललेस एन्झाईम वापरलं, एकामध्ये पेक्टिनेज वापरलं आणि दोघांपासून प्रोटोप्लास्ट रिलीज केले. आणि त्याच्यानंतर पहिल्यांदा सेल पेक्टिनेज वापरा किंवा सेल नंतर सेललेस वापरा. ही एन्झायमॅटिक मेथड आहे. यामध्ये तुम्ही दोन्ही एन्झाईम एकत्र वापरू शकता किंवा वेगवेगळे एन्झाईम वापरून सुद्धा करू शकता. सेललेस आणि पेक्टिनेजचा वेगळा वापर करून सुद्धा प्रोटोप्लास्ट रिलीज करता येतो. आणि असा जो आयसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट आहे दॅट कॅन बी यूज फॉर द कल्चर. एन्झायमॅटिक मेथड इज अ व्हेरी गुड टेक्निक यूज फॉर व्हेरायटी ऑफ टिश्यू. बऱ्याचशा टिश्यूसाठी ही टेक्निक सक्सेसफुल आहे. ऑर्गन इन्क्लुडिंग लीव्स, पेटिओल, फ्रूट, रूट्स, सिलेप्टाइल, हायपोकोटाइल, देन स्टेम, शूट अपायसेस, एम्ब्रियोज, या सगळ्या बऱ्याचशा जे एक्सप्लांट आहे सगळ्यासाठी ही टेक्निक सक्सेसफुल आहे. कोणतं एक्सप्लांट या ठिकाणी आपण घेऊ शकतो एन्झायमॅटिक मेथडसाठी, जेणेकरून त्याचा प्रोटोप्लास्ट आपण आयसोलेट करू शकू. मिझोफिल टिश्यूचा सुद्धा घेता येतो, मोस्ट सुटेबल सोर्स. देन हाय इल्ड ऑफ प्रोटोप्लास्ट, याच्यामध्ये इल्ड जो प्रोटोप्लास्ट भरपूर मिळतो. इझी टू परफॉर्म, इझी आहे एन्झायमॅटिक मेथड. आणि मोर प्रोटोप्लास्ट व्हायबिलिटी, प्रोटोप्लास्टची व्हायबिलिटी सुद्धा चांगली असते याच्यामध्ये. नंतर फ्युजन करतात. फ्युजनची मेथड आहे पुन्हा स्पॉन्टेनियस फ्युजन आणि इंड्यूस फ्युजन दोन आहेत. स्पॉन्टेनियस फ्युजन मध्ये इंट्रास्पेसिफिक क्रॉसिंग करता येतं किंवा इंटरजेनेरिक क्रॉसिंग करता येतं. आणि इंड्यूस फ्युजन मध्ये किमो फ्युजन करून, केमिकलचा वापर करून किंवा मेकॅनिकल फ्युजन आहे किंवा इलेक्ट्रो फ्युजन आहे, या मार्फत सुद्धा व्हेरायटी वेगवेगळ्या आपण तयार करू शकतो. फ्युजन ऑफ टू डिफरंट जिनोम, दोन जिनोमचं आपण इथे ठिकाणी फ्युजन करतो. सो व्हॉट इज द यूज ऑफ प्रोटोप्लास्ट फ्युजन? इट कंबाईन टू कम्प्लीट जिनोम. दोन जिनोमचं इथं कॉम्बिनेशन होतं, सो दॅट इट इज अनदर वे टू क्रिएट ॲलो पॉलिप्लॅड. ॲलो पॉलिप्लॅड्स आपण प्रिपेअर करू शकतो. ऑटो पॉलिप्लॅड म्हणजे एकाच प्लांटचे पॉलिप्लॅड करतो, सो दॅट इज कॉल्ड ऑटो पॉलिप्लॅड. आणि ॲलो म्हणजे दोन वेगवेगळ्या प्लांटचे पॉलिप्लॅड केले, दॅट इज कॉल्ड एज ॲलो पॉलिप्लॅड व्हेरायटी. इन विट्रो फर्टिलायझेशनची टेक्निक आहे ही, की जेणेकरून आपण दोन प्लांटचं फर्टिलायझेशन केल्यासारखं आहे. म्हणजे दोन प्लांटचं फर्टिलायझेशन करून एक टेट्राप्लॅड प्लांट तयार केला. पार्शियल जिनोम ट्रान्सफर, काही प्रमाणात जिनोम सुद्धा ट्रान्सफर होतोय. आपण दोन प्लांटचं मिक्सिंग केल्यामुळे एक्सचेंज ऑफ सिंगल ऑर फ्यू ट्रेड्स मिक्सिंग होतं त्याच्यामध्ये. ऑर मे बी रिक्वायर आयनायझिंग रेडिएशन. जेनेटिक इंजिनिअरिंग टेक्निक आहे, ज्याच्यामध्ये मायक्रो इंजेक्शन आहे, इलेक्ट्रोपोरेशन आहे, ॲग्रोबॅक्टेरियम मेडिटेशन ट्रान्सफर टेक्निक आहे. या टेक्निकमध्ये सुद्धा बरेच वेळा प्रोटोप्लास्ट कल्चर ही टेक्निक फार बेनिफिशियल आहे. इन ॲग्रोबॅक्टेरियम मेडिटेड जीन ट्रान्सफर टेक्निक मध्ये प्रोटोप्लास्ट फार इझी राहतो, मटेरियल राहतो, जेणेकरून त्यात जीन लवकर ट्रान्सफर करता येतात. प्रोटोप्लास्ट मध्ये मायक्रो इंजेक्शन सुद्धा जीन लवकर ट्रान्सफर करता येतात किंवा इलेक्ट्रोपोरेशनच्या टेक्निकने सुद्धा जीन ट्रान्सफर करता येतो. सो दॅट इज व्हेरी हेल्पफुल इन जेनेटिक इंजिनिअरिंग ऑल्सो. म्हणून प्रोटोप्लास्ट फ्युजनचा आणखी एक फायदा आहे प्रोटोप्लास्ट आयसोलेशनचा, की याच्यामध्ये जेनेटिक इंजिनिअरिंग टेक्नॉलॉजी सुद्धा आपण इझिली करू शकतो. देन ट्रान्सफर ऑफ ऑर्गॅनेल्स, युनिक प्रोटोप्लास्ट फ्युजन करून आपण सुद्धा काही ऑर्गॅनेल ट्रान्सफर करू शकतो. ट्रान्सफर ऑफ मायटोकॉन्ड्रिया, ट्रान्सफर ऑफ प्रोटोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो इन बिटवीन द स्पीसीज, ते सुद्धा आपण ट्रान्सफर करू शकतो. देन स्पॉन्टेनियस फ्युजन, दॅट इज प्रोटोप्लास्ट फ्यूज स्पॉन्टेनियसली. स्पॉन्टेनियस म्हणजे नॅचरली जे सहज रीतीने घडणारी जी प्रोसेस आहे ती त्याला म्हणतात स्पॉन्टेनियस. सो स्पॉन्टेनियसली ड्युरिंग आयसोलेशन प्रोसेस मेनली ड्यू टू फिजिकल कॉन्टॅक्ट. त्याच्यामध्ये इंट्रास्पेसिफिक होमोकॅरिओन तयार होतात. होमोकॅरिओन म्हणजे ज्याच्यामध्ये पर्टिक्युलरली एकसारखे न्यूक्लियस असणारे स्ट्रक्चर तयार होतात. आणि इंटरजेनेरिक हॅव नो इम्पॉर्टन्स. जनरली इंटरजेनेरिक जे आहेत त्याला फार इम्पॉर्टन्स नाही, कारण इंटरजेनेरिक प्रोसेस नंतर पुढे सर्वाईव्ह होत नाही. इंड्यूस फ्युजन मध्ये किमो फ्युजोजंट वापरतो आपण. किमो फ्युजोजंट मध्ये काही फ्युजोजंट आहेत, जसे पीजी पॉलिथिन ग्लायकॉल किंवा सोडियम नायट्रेट आहे, कॅल्शियम आयन आहे किंवा पॉलिव्हिनिल अल्कोहोल आहे. सो दिस कॅन बी यूज इन द इंड्यूस फ्युजन. या इंड्यूस फ्युजन मध्ये या टेक्निक मध्ये जनरली त्याचा वापर करतात. मेकॅनिकल फ्युजन मध्ये फिजिकल फ्युजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट अंडर मायक्रोस्कोप बाय युजिंग मायक्रो मॅनिप्युलेटर, त्याचा ॲपॅरेटसचा वापर करता येतो किंवा मायक्रोपिपेटचा वापर करता येतो, त्यांनी सुद्धा फ्युजन करता येतं. इलेक्ट्रो फ्युजन करता येतं. फ्युजन इंड्यूस बाय इलेक्ट्रिकल स्टिम्युलेशन सुद्धा करता येतं. फ्युजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट इज इंड्यूस बाय द अप्लिकेशन ऑफ द हाय स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. त्याला इलेक्ट्रिक फील्ड आपण अप्लाय करतो आणि त्याने करून त्याचं फ्युजन करतो. बरेच वेळा काय होतात की काही प्रोटोप्लास्टला इलेक्ट्रिकली चार्ज होतात,
काही पॉझिटिव्हली चार्ज होतात, काही निगेटिव्हली चार्ज होतात, त्यामुळे ते एकमेकाच्या जवळ येतात आणि फ्यूज होतात. सो दॅट इज ऑल्सो वन ऑफ द टेक्निक. क्लोरोप्लास्ट सुद्धा आपण या ठिकाणी, क्लोरोप्लास्ट आहे, मायटोकॉन्ड्रिया किंवा न्यूक्लियस आहे, याचा सुद्धा फ्युजन करून जनरली आपण हेट्रोकॅरियॉन तयार करू शकतो. होमोकॅरियॉन सारखेच हेट्रोकॅरियॉन. हेट्रोकॅरियॉन मध्ये कॅरियॉन म्हणजे न्यूक्लियस, ज्याच्यामध्ये अनेक प्रकारचे न्यूक्लियर जिनोम मिक्स आहेत. तर त्याच्यामध्ये सायब्रिड, हायब्रिड आपण तयार करू शकतो. सायब्रिड मध्ये 2 सेलचं फ्युजन केलं, 2 सेल जे आहेत त्याचं फ्युजन केलं, एका न्यूक्लियस टाकला आणि दुसऱ्याचा सायटोप्लाझम घेतला, त्याला सायब्रिड म्हणतात. हायब्रिड मध्ये काय असतं, दोन्ही याचा जिनोम घेतो परंतु एकाचा सायटोप्लाझम वापरतो, त्याला हायब्रिड म्हणतात. जनरली हायब्रिड जे असतात ते, जसं जनरली आपण सोमॅटिक हायब्रिडायझेशन मध्ये करतो. सोमॅटिक हायब्रिडायझेशन मध्ये त्या एका प्लांटचा कम्प्लीट काय घेतो, सायटोप्लाझम घेतो, एका प्लांटचा न्यूक्लियस घेतो, किंवा आणखी दुसऱ्या प्लांटचा आपण घेऊ शकतो. आणि सायब्रिड मध्ये काय करतो, फक्त आपण एका प्लांटचा जनरली सायटोप्लाझम घेतो आणि न्यूक्लियस मात्र घेत नाही. सो ओनली सायटोप्लाझम वी टेक, सो दॅट इज कॉल्ड एज सायब्रिड. त्याला सायब्रिड असं म्हणतो. हायब्रिड आणि सायब्रिड मधला हा फरक आहे. आयडेंटिफाईंग द डिझायर्ड फ्युजन. डिझायर्ड फ्युजनला आयडेंटिफाय करता येतं बाय युझिंग कॉम्प्लिमेंटेशन सिलेक्शन. that can be done by means of suitable marker. काही मार्कर अँटीबायोटिक रेजिस्टंट जीनचा वापर करून सुद्धा आपण डिटरमाइन करता येतं. हर्बसाइड रेजिस्टंट जीनचा वापर करून सुद्धा डिटरमाइन करता येतं, किंवा फ्लोरोसंट ऍक्टिव्हेटेड सेल स्टोअर करून त्याचा फ्लोरोसंट डायचा वापर करून सुद्धा आपण डिटरमाइन करू शकतो. मेकॅनिकल आयसोलेशन जे आहे व्हेरी टीडीएस, इट कॅन बी आयसोलेटेड बाय युझिंग मायक्रोस्कोप. मायक्रोस्कोप खाली बघावं लागतं. मास कल्चरच्या टेक्निकने सुद्धा आपण जनरली वी कॅन नथिंग बट नो सिलेक्शन, नो जस्ट रिजनरेट द प्रोटोप्लास्ट. एव्हरीथिंग जेवढं काही आलं रिजनरेट करा आणि त्यातनं ओळखायचे की नेमके डिप्लॉइड आहे की टेट्राप्लॉइड तयार झाले की ऑक्टोप्लॉइड तयार झाले, ते नंतर ओळखायचं. ही सुद्धा डिझायर्ड ॲज आयडेंटिफिकेशन टेक्निक आहे. सो व्हॉट आर द ऍडव्हान्टेज ऑफ दिस प्रोटोप्लास्ट कल्चर्ड अँड प्रोटोप्लास्ट फ्युजन, दॅट इज सोमॅटिक हायब्रिडायझेशन. त्याचे ऍडव्हान्टेजेस काय, फायदे काय? सो प्रोडक्शन ऑफ नॉवेल व्हेरायटीज, नवीन काहीतरी व्हेरायटीज, इंटरस्पेसिफिक व्हेरायटी किंवा इंटरजेनेरिक हॅबिट तयार करता येतो. जस्ट लाईक पोटॅटो आणि टोमॅटो याच्यापासून टोमॅटो तयार झाला, किंवा रॅफॅनोब्रासिका हे सुद्धा प्लांट तयार झालाय. सो प्रोडक्शन ऑफ फर्टाईल डिप्लॉइड पॉलिप्लॉइड फ्रॉम सेक्सुअली स्टराईल हॅप्लॉइड. सेक्सुअली स्टराईल हॅप्लॉइड पासून आपण ट्रिप्लॉइड, हॅप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड, एन्युप्लॉइड प्लांट त्यापासून प्रोड्यूस करू शकतो. समजा एखादं प्लांट आहे की ज्याच्यामध्ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होतच नाही, फक्त त्याच्यामध्ये काय होतं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किंवा त्याला व्हेजिटेटिव्ह रिप्रोडक्शन होतं. काही प्लांट असे बरेचसे प्लांट आहे की ज्याच्यामध्ये सीड तयार होत नाही, फक्त त्याला व्हेजिटेटिव्ह प्रोपॅगेशन करता येतं. जसं आपण जनरली पोटॅटो मध्ये करतो, त्याच्यामध्ये सीड आपण जनरली तयार करायची गरज नाही. डायरेक्ट पोटॅटो आपण घेतला, त्याला बल्ब आयसोलेट करा आणि त्याला पुन्हा सो करतो आपण बल्ब, जे काही ट्युबर आहे त्याला, आणि पुन्हा त्यापासून पोटॅटो प्रोड्यूस करतो. सो दॅट इज व्हेजिटेटिव्ह मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. मग असे जे प्लांट आहेत ज्याच्यामध्ये व्हेजिटेटिव्ह मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आहे, त्याच्यामध्ये जनरली सेक्सुअल स्टॅबिलिटी असेल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होत नाही, लिमिटेड आहे, तर अशा वेळेला प्रोटोप्लास्ट कल्चर टेक्निक आहे की ज्याने आपण अनेक हायब्रिड तयार करू शकतो. ट्रान्सफर जीन डिसीज रेजिस्टंट व्हेरायटी, रेजिस्टंट व्हेरायटी आपण तयार करू शकतो. अबायोटिक स्ट्रेस रेजिस्टंट, हर्बिसाइड रेजिस्टंट जीन, मेनी अदर क्वालिटी कॅरेक्टर ट्रान्सफर करू शकतो. प्रोडक्शन ऑफ हेट्रोजिनियस लाईन इन अ सिंगल स्पेसीज which cannot be propagated by vegetative means. Studies on the fate of plasma gene, स्टडीज त्याचा सुद्धा स्टडी करू शकतो. प्रोडक्शन ऑफ युनिक हायब्रिड ऑफ न्यूक्लियस अँड सायटोप्लाझम, त्याचं युनिक हायब्रिड आपण सुद्धा करू शकतो. सम ऑफ प्रॉब्लेम्स अँड लिमिटेशन्स ऑल्सो देअर. काही प्रॉब्लेम्स आणि लिमिटेशन सुद्धा आहेत सोमॅटिक हायब्रिडायझेशनचे. जस्ट लाईक application of protoplast technology require efficient plant regeneration system. प्लांट इफिशियंट पाहिजे, प्लांट रिजनरेशन सिस्टीम चांगली पाहिजे. द लॅक ऑफ अँड इनइफिशियंट सिलेक्शन मेथडची टेक्निक या ठिकाणी नाही. फॉर फ्यूज प्रोडक्ट, जे काही फ्यूज तयार झाले ते सिलेक्ट करून सांगता येत नाही की नेमका हा सेल फ्यूज झाला हा सेल नाही झाला, प्रॉपर ते प्रॉब्लेम त्याच्यामध्ये येतात. एंड प्रोडक्ट आफ्टर सोमॅटिक हायब्रिडेशन इज ऑफन अनबॅलन्स. एंड प्रोडक्ट अनबॅलन्स असतं. कधी कधी ट्रिप्लॉइड तयार होतं, ट्रिप्लॉइड तयार झाला तर मग त्यामध्ये पुढे त्यापासून प्लांटला फर्टिलायझेशन साठी ते युजफुल राहत नाही. देन एंड प्रोडक्ट जे आहे ते इनबॅलन्स होऊ शकतो. डेव्हलपमेंट ऑफ कायमेरिक कॅलस तयार याच्यामध्ये होऊ शकतो. कॅलसिस इन प्लेस ऑफ हायब्रिड, हायब्रिडच्या ऐवजी कायमेरिक कॅलसिंग होतं, एकाच प्लांटचं कॅलसिंग तयार होऊ शकतो. और मे बी सोमॅटिक हायब्रिडायझेशन ऑफ टू डिप्लॉइड लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ अँड एम्फिप्लॉइड सुद्धा होऊ शकतो, विच इज जेनेटिकली अनफेवरेबल. एम्फिप्लॉइड त्याच्यामध्ये होऊ शकतो.
डिप्लॉइड मध्ये काय होतं की दोन प्रोटोप्लास्ट एका प्लांटचे आले आणि एका प्रोटोप्लास्ट दुसऱ्या प्लांटचा, त्याला म्हणतो आपण अँफिप्लॉइड्स. मिक्सिंग झालं आणि त्यामुळे काय होतं, त्याच्याऐवजी डिप्लॉइड व्हायच्याऐवजी टेट्राप्लॉइड किंवा ऑक्टॅप्लॉइड, हेक्झाप्लॉइड असे प्लांट तयार होतात आणि दॅट विल बी नॉट युजफुल. आपल्यासाठी कधी कधी ते युजफुल राहत नाही. रिजनरेशन प्रोडक्ट आफ्टर सोमॅटिक हायब्रिडायझेशन आर ऑफन व्हायबल. व्हेरिएबल असतात. जे रिजनरेशन प्रोडक्ट तयार झाले ते व्हेरिएबिलिटी दाखवतात. इट्स नेव्हर सर्टन दॅट पर्टिक्युलर कॅरेक्टरिस्टिक्स विल बी एक्सप्रेस. त्या येणाऱ्या प्लांट मध्ये जे आहे ते नक्की कोणते कॅरेक्टर एक्सप्रेस होईल हे आपण सांगू शकत नाही. जेनेटिक स्टॅबिलिटी त्याच्यामध्ये जनरली कमी असते. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ हायब्रिड प्लांट मध्ये होत नाही. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपल्याला त्याच्यामध्ये करता येत नाही. पुन्हा इंटरजेनेरिक रिकॉम्बिनेशनचा प्रॉब्लेम आहे. सो दिस आर द लिमिटेशन्स ऑर प्रॉब्लेम दॅट इज पर्टिक्युलरली सीन इन केस ऑफ द प्रोटोप्लास्ट फ्युजन. हे प्रोटोप्लास्ट फ्युजनची टेक्निक आहे. that already you have seen. These slides are already seen. True in vitro fertilization, that is a procedure that involves retrieval of the eggs and sperm from the male and female and placing them together in a laboratory dish to facilitate fertilization. ही टेक्निक सुद्धा की त्याने सुद्धा आपण फ्युजन करू शकतो दोन प्लांट्स, की फिमेल गमेट आयसोलेट करा आणि मेल गमेट आयसोलेट करा, त्याचं सुद्धा फ्युजन करू शकतो. दिस इज इन विट्रो फर्टिलायझेशन टेक्निक बाय युझिंग सोफिस्टिकेटेड ॲपॅरेटस. IVF टेक्निक आहे, त्या टेक्निकने आपण सुद्धा जनरली जसं ॲनिमल सेलमध्ये IVF करतात तसं प्लांट सेलमध्ये सुद्धा IVF करून आपण फ्युजन करू शकतो. रिक्वायरमेंट प्लांट जेनेटिक ट्रान्सफॉर्मेशन साठी प्रेशर रिक्वायरमेंट त्याला आहे की इट रिक्वायर स्पेसिफिक वेक्टर, इट रिक्वायर स्पेसिफिक क्लोनिंग जीन्स लागतो. सो ऑल दिस नथिंग बट द particularly facilities are required for nothing but protoplast आयसोलेशन, फ्युजन अँड कल्चर, ह्या सगळ्या गोष्टी त्याच्यामध्ये लागतात. सो दिस इज ऑल अबाउट द सोमॅटिक हायब्रिडायझेशन टेक्निक.